بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو میڈیسن ہے وہ جی نقص امیکا، بہت امپارٹنٹ میڈیسن ہے، موسٹلی مردوں کے حوالے سے بہت اچھی میڈیسن مانی جاتی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اڈاپٹیڈ ٹو تھن اریٹیبل کیئرفل زینس پرسن، کہ یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تھن یعنی کہ دبلا پتلا۔ اب یہ تھن کون سا ہے آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو برایونیم بتایا تھا، برایونیم میں سلنڈر لفظ یوز ہوا تھا، یہاں پہ تھن ہے۔ تھن مطلب کمزور، کمزوری کی وجہ سے دبلا پتلا، کمزور۔ اریٹیبل چڑچڑا، کیئرفل چوکس محتاط، زیلس پرجوش پرگرم جلدی غصے میں آ جانے والا، پرسن آدمی، یعنی اس طرح کا بندہ ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ ود ڈارک ہیئر، اس کے کالے بال ہوں گے، اینڈ بائلیس اینڈ سینگوئن ٹیمپرامنٹ، اور وہ اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہوگا وہ بائلیس بھی ہوگا اور سینگوئن بھی ہوگا۔ آپ کو بتایا تھا کہ بائلیس وہ ہے جس میں میدا اور جگر دونوں ڈسٹرب۔ سینگوئن ٹیمپرامنٹ پرخون پرجوش ہوتا ہے، اس میں مطلب جیسے بلڈ پریشر کے معاملات ہو گئے یا بلڈ سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان میں ڈسٹربنس ہوگی، تو اس میں دونوں ہیں۔ پھر کہتا ہے جی ڈسپوز ٹو کالسم، وہ مائل ہوتا ہے جھگڑا کرنے کی طرف، اسپائٹ فول حسد کرتا ہے، میلیشیس بدنیت ہوتا ہے، پروگرام بناتا ہے دوسرے کے خلاف، تو مطلب اے آنسر بھی اس میں شامل ہوگا۔ نروس اینڈ مالیکولک، نروس کہتے ہیں جلدی مطلب پریشان ہو جانے والا، جلدی کسی بات پہ جلدی ریئیکشن دینے والا، نروس۔ اینڈ مالیکولک، اور فکر مند، اداس، یعنی اداس غمگین، یہ مکس قسم کا ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اس میں، نروس بھی ہوگا اور مالیکولک بھی ہوگا۔ تو اس کا یہ پہلا پیراگراف ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا احاطہ کیا ہے، مطلب یہ کس طرف جا رہی ہے۔ ڈیباچ آف اے تھن اریٹیبل، ڈیباچرز کہتے ہیں کہ عیاش، شراب کباب کی طرف مائل ہوں، زیادہ کھانے اور زیادہ لیٹ نائٹ جاگنے کی طرف مائل ہوں۔ آف اے تھن اریٹیبل، وہ دبلا پتلا ہو، کمزور ہو، اریٹیبل چڑچڑا ہو، نروس ڈسپوزیشن، اور جلدی اشتعال میں یا جلدی کس چیز پہ ریئیکشن دینے کی طرف مائل ہو، یعنی بات کا جواب جلدی دینا، غصے سے کسی بات پہ چڑھ جانا، اس میں جلدی پن پایا جائے۔ تو یہ بھی اسی جو پہلا پیراگراف کے ساتھ لنک دوسرا پیراگراف ہے، یہ بھی ہمیں اس کے کانسٹیٹیوشن یا میازم یا کانسٹیٹیوشن یا ٹیمپرامنٹ بتا رہا ہے ہمیں اس کا۔ پرون ٹو انڈائجیشن، اب یہ ان ساری چیزوں کے رزلٹ کے بعد بتاتا ہے کہ وہ مائل ہوتا ہے انڈائجیشن کی طرف، یعنی بدہضمی کی طرف، اینڈ ہیمورائڈز اور بواسیر کی طرف۔ کہ جب ایک بندہ یہ ساری اس میں خصوصیات ہوں گی تو وہ لازمی بات ہے بدہضمی، انڈائجیشن، یعنی کہ جب صحیح چیز ہضم نہ ہو اس طرف مائل ہوگا۔ موسٹلی وہ لیٹ نائٹ کھائے گا، ٹائم پہ نہیں کھائے گا، یا شراب وغیرہ پیے گا اور زیادہ چٹپٹے کھائے گا، دوسری چیزیں کم کھائے گا، تو آٹومیٹیکلی وہ ڈائجیشن کی طرف جائے گا، خراب ڈائجیشن ہوگی اس کی۔ تو پھر اس کا رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بواسیر کے معاملات کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ پرسن ود لائٹ ہیئر بلیو آئیز، تو کہتا ہے یہ جو اوپر والے معاملات ہیں، جیسے پہلے لائن میں ہم نے پڑھا کہ ود ڈارک ہیئر بائلیس اینڈ سینگوئن ٹیمپرامنٹ، تو اگر اس بندے کی آنکھیں نیلی ہوں اور وہ تھوڑا سنہری ٹائپ ہو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ انگریزی باؤ ٹائپ، تو اس میں پھر ہماری لوبیلین فلیٹ آتی ہے۔ تو یہ ریفرنس میں بتا رہا ہے کہ اگر کالے بالوں کے ساتھ ہو تو نقص، اور اگر سنہری بالوں اور انگریزی ٹائپ ہو تو پھر ہم اسے لوبیلین فلیٹ پہ لے جا سکتے ہیں۔ نقص از چیفلی سکسیسفل ود پرسن آف آرڈنٹ کریکٹر، نقص ان لوگوں کی بہت اچھی دوائی ہے جو گرم لال پیلے ہو جائیں، جلدی غصے میں آ جانے والا، کسی کام کو جلدی کرو یار، اس میں جلدی فوراً غصہ کر جاتے ہیں۔ آف این اریٹیبل امپیشنٹ ٹیمپرامنٹ، اریٹیبل چڑچڑے ہوں، یعنی جس کا مزاج ہی چڑچڑا ہے۔ امپیشنٹ صبر نہ ہو، ٹیمپرامنٹ اس کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہو، اس لیے یہ آفس کی بہت اچھی میڈیسن، آفس میں کام کرنے والوں کی۔ ڈسپوز ٹو اینگر، جو مائل ہو غصے کی طرف، اسپائٹ اور ڈسپشن، دھوکہ دہی کی طرف مائل ہو، اسپائٹ دھوکہ دینا جان بوجھ کے، اسپائٹ اور ڈسپشن۔ ہنمن، یہ ہنمن نے کہا ہے کہ اس کا اس قسم کا ڈسپوزیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اینگزائٹی ود irritability and inclined to commit suicide، اینگزائٹی ود irritability، میں نے آپ کو بتایا تھا اینکشس سے اینگزائٹی بنتی ہے، یعنی اینگزائٹی ہے یعنی کسی چیز کو خود پہ سوار کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے اینگزائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ بی پی آپ چلا جائے گا، پسینہ آنے لگ جائے گا، ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، یہ ہوتی ہے۔ اور ساتھ کیا ہوتا ہے ود irritability، ساتھ چڑچڑا پانا آ جاتا ہے، یعنی آفس میں کام کرتے ہیں آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے، یار کام ختم ہی نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے اس کی ہارٹ بیٹ اور وہ پرابلم ہو رہے ہیں، اور ساتھ چڑچڑا پن بھی ہو رہا ہے، یا اندر کوئی آفس میں جا رہا ہے تو بھگا رہا ہے اس کو ساتھ، تو یہ مطلب دونوں چیزیں ساتھ۔ اینڈ انکلائن ٹو کمٹ سوسائڈ، وہ مائل ہوتا ہے سوسائڈ کرنے کی طرف، بٹ افریڈ، لیکن ڈرتا ہے۔ یہ اہم علامت ہے اس کی، دل تو کر یار میرا دل کرنا خودکشی کر رہا ہے، کرتا نہیں ہے، یہ پوائنٹ ہے کہ وہ ڈرتا ہے خودکشی کرنے سے۔ ہائپوچینٹرک، اپنی صحت کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، کالن ہے آگے کہ ہر بات کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ لٹریری یعنی پڑھاکو۔ اسٹوڈیوس پرسن یعنی کہ کام میں لگے رہنے والا بندہ،
मगन, किसी काम को शौक से करने वाला बंदा. Who are too much at home, जो ज्यादा वक्त घर पे गुजारता हो. Suffer from want of exercise, और एक्सरसाइज कम करता हो. मोस्टली ऑफिस में बैठने वाले जो लोग होते हैं एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं. अब ऑफिस में बैठने से मुराद, हम बैठने से मतलब सिर्फ ऑफिस नहीं लेंगे, जो गाड़ी चला रहा है बंदा उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मोस्टली बैठ के टाइम गुजार रहा है. जो ड्राइवर वगैरह है, क्लर्क वगैरह हैं, टीचर्स वगैरह हैं, जो मोस्टली सिटिंग वर्क है जिनका. फिर कहता है जी वांट एक्सरसाइज विद गैस्ट्रिक. अब क्या है कि जी उसके साथ इश्यूज फिर क्या क्या बनते हैं, गैस के बनते हैं, एब्डोमिनल कंप्लेंट, पेट की मुख्तलिफ अलामात बन जाती हैं. पेट में मुख्तलिफ किस्म की अलामात होंगी, जिनमें एक क्या है जी कास्टिफनेस यानी कब्ज का मसला बन जाएगा. फिर सेमीकोलन है कि वो परेशान होता है स्पेशली इन ड्रंकर्स, खास तौर पे वो लोग जो शराब पीते हैं, जो ड्रंक करते हैं, उनकी बहुत बड़ी दवाई है नक्स. ठीक है जी. ओवर सेंसिटिव टू, वो ओवर सेंसिटिव होता है. यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ओवर सेंसिटिव लिखा हुआ है जनरल में, कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है. ये जनरल अलामत है उसकी. किससे? टू एक्सटर्नल इंप्रेशन, बाहर की इंप्रेशन से. किस किस्म के? नॉइस यानी शोर से, ऑर्डर्स किसी खुशबू से या स्मेल से, किस चीज की, लाइट और म्यूजिक, रोशनी से या म्यूजिक से, दोनों से. नक्स मस्कैटा भी कहता है इसमें काम करती है. तो नक्स मस्कैटा का जो मरीज है वो भी ओवर सेंसिटिव होता है, लेकिन वहां पे ये ना जनरल में ना इटैलिक में, कि वो म्यूजिक से होता है, शोर से होता है, सेंसिटिव होता है. ट्रिफलिंग एलिमेंट्स यानी ओवर सेंसिटिव. ट्रिफलिंग एलिमेंट्स आर अनबियरेबल. ट्रिफलिंग कहते हैं छोटी छोटी, एलिमेंट्स कहते हैं अमराज या बात. आर अनबियरेबल यानी छोटा सा मसला बन गया ना, छोटी सी बीमारी भी उससे होगी तो वो भी उसके लिए उससे भी ओवर सेंसिटिव होता है, मतलब वो नाकाबिल बर्दाश्त होती है उसके. यानी छोटी सी बीमारी भी वो कि जी मैं गया भाई, मतलब उसको अपने आप पे सवार कर लेता है. कैमोमिला, कैमोमिला में चिड़चिड़ापन होता है. कैमोमिला में पेन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इरिटेबल होता है, पीविश होता है, दर्द से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है. ओवर सेंसिटिव एवरी हार्मलेस वर्ड फंड्स, वो ओवर सेंसिटिव होता है कि बेजरर लफ्ज भी उसे बुरे लग जाते हैं. अब क्योंकि वो उसमें चिड़चिड़ापन है, एंग्जाइटी है, अब बंदा उससे जाके कोई बात करेगा, आप सीधी बात भी करेंगे तो उसे बुरी लग जाएगी. तो वो ओवर सेंसिटिव होता है बाद बात कि वो उससे अच्छी बात भी बुरी लग जाती है. ये क्या है? ये कंट्राडिक्शन होती है, इसलिए उसने एग्नेशिया का रेफरेंस दिया यहाँ पे. एग्नेशिया क्या है? ग्रेट कंट्राडिक्शन की मेडिसिन है, यानी काम और उस पे और, यानी बवासीर के मरीज को चलने से आराम आ जाता है एग्नेशिया. अब चलने से मरीज को किसको आराम आता है? बवासीर जिसको आता है. तो अब आम बात पे गुस्सा कर जाना ये भी एक कंट्राडिक्शन है, इसलिए उसने इग्नेशिया का साथ में रेफरेंस दिया. कहते जी पर्सन हु आर वेरी पार्टिकुलर, केयरफुल एंड इनक्लाइन टू बिकम इजीली एक्साइटेड. लोग हु आर वेरी पार्टिकुलर जो कि बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, केयरफुल ख्याल रखने वाले होते हैं, बट इनक्लाइन टू बिकम इजीली एक्साइटेड, लेकिन वो माइल होते हैं बहुत जल्दी जोश लेने की तरफ, एंगर और गुस्सा करने की तरफ बहुत जल्दी. इरेस्टिबल एंड टेनिशियस, वो गुस्से वाले चिड़चिड़ेपन वाले होते हैं लेकिन मजबूत इरादे वाले होते हैं. टेनिशियस मजबूत इरादे वाले होते हैं लेकिन गुस्सा बहुत करते हैं. मतलब यहाँ बार बार एक चीज आ रही है, गुस्से वाला, जोशीला, पुरजोश. तो ये नक्स की खासियत है. बैड इफेक्ट्स ऑफ, बड़ी खास अलामत है कि अब ये बताएगा कि बुरे असरात किन किन चीजों के. कॉफी, कॉफी के बुरे असरात. टोबैको, सिगरेट के. अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स यानी कि अल्कोहल के रिलेटेड किसी भी किस्म की स्टिमुलेंट्स, वो सब के बुरे असरात. हाईली स्पाइसीड और सीजन फूड, चटपटे खाने खाने के बुरे असरात. हाईली स्पाइसी सीजन फूड. नक्स के बारे में मशहूर है कि नक्स का जो मरीज होता है वो मतलब इसका औरत का, इसका शराब कबाब का और चटपटे खानों का शौकीन होता है, इसलिए वो नाइट वॉचिंग करता है, अयाश होता है. फूड ओवर ईटिंग, सीजन फूड ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से के बुरे असरात. अब साथ में लिखा हुआ एंटीमोनियम क्रूडम, अगर ज्यादा खाने से गैस का मतलब बन जाए, गैस्ट्रिक एलिमेंट्स बन जाए, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस बन जाए, तो आप एंटीमोनियम क्रूडम देंगे. एंटीमोनियम की जुबान बिल्कुल सफेद होती है, तो फिर तो बिल्कुल 100% लगी. लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन, बुरे असरात किस चीज के? लगातार ज़हनी काम करने से. सेडेंटरी हैबिट्स, ज्यादा बैठे रहने से, ज्यादा बैठकर काम करने से. लॉस ऑफ स्लीप, नींद पूरी ना होने की वजह से, नाइट वॉचिंग करने की वजह से, नाइट में बाहर घूमने फिरने की वजह से, लेट नाइट खाने खाने की वजह से. लेट नाइट में ये आ रहा है इसका. तो कहता है काकुलस में भी ये काम करती है, नाइट्रिक एसिड में भी है और कलचिकम में.
اب نائٹرک ایسڈ میں جو اس کا ایشو ہے، نائٹرک ایسڈ یہ ہے کہ وہ لاس آف سلیپ ہے، لیکن لاس آف سلیپ میں یہ ہے کہ وہ تیمانداری کرتی ہے، کسی کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ زیادہ لیٹ تک جاگ رہا ہے، تو اس میں بھی لیٹ نائٹ ہے، تو اس میں یہ نائٹرک ایسڈ کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کاکولس اور کالسیکم، ایک منٹ ذرا اس کا ریفرنس میرے ذہن سے اتر گیا۔ کاکولس جو ہے نا، اس میں لاس آف سلیپ کے برے اثرات ہیں، لیکن کاکولس میں جو خاص بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ کاکولس کی یہ ہے کہ اس کی اگر 1 گھنٹہ بھی نیند نہ پوری ہونا تو اس کے بعد اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جب مریض آپ سے بات کرے گا تو وہ بتائے گا کہ ڈاکٹر صاحب میری نیند پوری نہیں تھی نا تو میری طبیعت خراب ہو گئی، مطلب میری نیند پوری نہ ہو تو میری طبیعت خراب رہتی ہے، یہ مطلب برڈنگ ہوگی اس کی، بیڈ افیکٹس فرام لاس آف سلیپ، کہ اگر اور خاصیت یہی ہے کہ 1 گھنٹہ بھی نیند پوری نہ ہو تو اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ایون کہ اسے کمزوری محسوس ہوگی یا کنولجنز ہوں گی صرف نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جو کالسیکم ہے، کالسیکم میں یہ ہے کہ بیڈ افیکٹس ہیں نائٹ واچنگ کے، اور ساتھ میں اس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ گریف اینڈ مس ڈیڈ آف ادرس، اس کی جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ گریف اینڈ مس ڈیڈ کہتے ہیں، کسی کا برا رویہ۔ اب جو کوئی آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے یا آپ کو کوئی غم ہو تو اس کی وجہ سے بھی نیند پھر نہیں آتی۔ اب ہسٹری میں اگر یہ 2 چیزیں ہیں اور ان کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو وہ بھی لاس آف سلیپ ہوگا، تو اس کنڈیشن میں پھر آپ کی کالسیکم بھی کام کرتی ہے۔ اس کنڈیشن میں ایرومیٹک، بیڈ افیکٹس آف ایرومیٹک آر پیٹنٹ میڈیسن، یعنی کہ پکی جو گولیاں لوگ کھاتے ہیں اکثر، جس طرح قبض کشا ہو گئی یا اور کوئی پیٹنٹ میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے برے اثرات، سٹنگ آن کولڈ سٹون، ٹھنڈے پتھر پہ بیٹھنے کے برے اثرات، اسپیشلی ان وارم ویدر، ٹھنڈے پتھر پہ بیٹھنے کے برے اثرات، لیکن گرم موسم، گرم موسم کے اندر ٹھنڈی جگہ، اب ٹھنڈے پتھر سے مراد ہم صرف پتھر نہیں لیں گے، فرش لے سکتے ہیں، کوئی اور ٹھنڈی چیز لے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ بیٹھ گیا، اس کی وجہ سے برے اثرات ہیں۔ One of the best remedies with which to commence the treatment of the case that have been drugged by mixture، یہ پھر اسی بات کو جو اکثر ہم کہتے ہیں جی ہماری دوائی نقص جو ہے نا یہ اینٹیڈوٹ کر دیتی ہے ایلوپیتھک میڈیسن، تو یہ پیراگراف اس کا ہے کہ یہ بہت اچھی میڈیسن ہے جس سے ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں علاج کس کا، that have been drugged، جس کو دیا گیا ہو، جس کا علاج کیا گیا ہو، بائی مکسچر بٹر ویجیٹیبل پلس، یعنی کہ سبزی ملی وہ جو حکیم رگڑ کر دیتے ہیں اس قسم کی کوئی دوائیاں، ناسٹرم اور کوئک ریمیڈیز، مطلب کوئی بٹر یعنی کہ کڑوی پکی ہو گئی یا کوئی مشروب ہو گیا، یا ناسٹرم اینڈ کوئک ریمیڈیز تیز اثر کرنے والی دوائیاں ہوں گی، اسپیشلی ایرونیٹس اور ہارٹ میڈیسن، گرم دوائیاں ہوں گی یا مشروبات ہو گئے کوئی، بٹ سب سے اہم لائن جو اس کی آخر والی ہے، بٹ only if symptom corresponds، لیکن یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب آپ کی علامتیں میچ کر رہی ہوتی پھر وہ کام کریں گے، یعنی اس میں نقص کی باقی علامتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہوں تو نقص جا کے اسے اینٹیڈوٹ بھی کرے گی، بلکہ صرف اینٹیڈوٹ نہیں کرے گی بلکہ اس کو ٹھیک بھی کر دے گی۔ تو کہتا ہے کنولجن ود کانشیسنس، کہ کنولجن یعنی کہ جھٹکے لگنا یا جسم کے اکڑاہٹ ہو جانا، تو کنولجن زیادہ حصے کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے، اور سپازم ایک چھوٹے حصے کو یا ایک 2-4 جو ہے نا مسلز ہیں ان کو اکٹھے تو سپازم کہتے ہیں، اور زیادہ حصہ ہو تو ہم کنولجن کہتے ہیں ود کانشیسنس، کہ اسے کنولجن ہوتے ہیں لیکن وہ ہوش میں ہوتا ہے، اور اس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے کسی غصے سے، جوش سے، ٹچ سے، موونگ سے۔ تو اسٹریچ جو میڈیسن ہے یہ اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ موسٹلی جو آپ کی اسٹریچ میڈیسن ہے یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور دماغ کی میننگائٹس جو ہے نا اس میں زیادہ اچھا کام کرتی ہے، اس میں، یا ایسوفیگس یہ جو گردن ہے اس میں اگر آپ کو اسپازم بنتا ہے سنگل ایک حصے کا تو اس میں بھی آتی ہے، لیکن اس کی بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بندہ مرتے دم تک ہوش میں رہتا ہے، بہت کم چانس ہے کہ وہ انکانشیس ہوگا، مطلب اس کو ساتھ جو مسئلہ بن رہا ہے وہ کانشیس ہوگا، کانشیسنس، اس میں جو کانشیسنس ہے سچنم کی کانشیسنس اس سے بھی اوپر ہے۔ پین اور ٹنگلنگ، اسٹکنگ، ہارڈ ایکنگ، ورس فرام موشن اینڈ کنٹیکٹ، جو درد ہوگا وہ ٹنگلنگ ہوگا، اسٹکنگ سخت ہوگا، ہارڈ ایکنگ دکھنے والا، ورس فرام موشن حرکت سے اور ٹچ کر کنٹیکٹ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ ٹینڈنسی ٹو فینٹ، مدہوشی کی طرف مائل ہونا، نقص مسکیٹا، سلفر، نقص مسکیٹا کی مریض کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ اس میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے،
یعنی کہ من میں تھوک بھی پھینکے گا تو ایسا لگے گا جیسے کاٹن روئی پھینکی ہو. اور دوسرا وہ ڈراؤزینس اور مدہوشی کی طرف مائل ہوتا ہے, زیادہ نیند آتی ہے اسے, سلیپینس, بہت زیادہ غنودگی آتی ہے اس کو. تو اس میں فینٹنس بھی ہوتی ہے, لیکن کس وجہ سے, ذرا سے درد کی وجہ سے بھی اسے مدہوشی ہو جاتی ہے, یعنی پین نہیں برداشت کرتا, اسے آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں اس درد کی وجہ سے. ٹینڈنسی ٹو فینٹ سلفر, سلفر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اسے زیادہ گرمی میں مدہوشی ہونے لگ جاتی ہے, لیکن ذرا سا پسینہ آنے سے اس کی وہ مدہوشی ختم ہو جاتی ہے, اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں سے بند ہوتی ہیں, چکر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی اسے ہلکا سا پسینہ آئے نا تو اسے اس کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. فرام آرڈرز, خوشبو وغیرہ سے, ان مارننگ, صبح کے وقت, مطلب خوشبو سے اگر اسے ہوتی ہے کیا ٹینڈنسی ٹو فیڈ مدہوشی, جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اوور سینسٹیو ہوتا ہے مختلف چیزوں سے, جس میں آپ کی خوشبو بھی شامل ہے, شور بھی شامل ہے. اسی بات کو نیچے ریپیٹ کر رہا ہے یہاں پہ کہ ٹینڈنسی ٹو فیڈ, وہ فیڈ ہوتا ہے خوشبو کی وجہ سے صبح کے وقت, کھانے کے بعد, آفٹر ایوری لیبر پین, اور ہر لیبر پین کے بعد. کانٹ کیپ فرام فالنگ اسلیپ ان دا ایوننگ, اب یہ جو پیراگراف ہے یہ بچوں کے لیے, یہ اکثر کلینک پہ پیشنٹ آئیں گے آپ کو, بلکہ آپ کو اپنے گھر میں بھی ایسے ملیں گے, پیشنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ویسے ایک سائیکالوجیکل افیکٹ ہے. کانٹ کیپ فرام فالنگ اسلیپ ان دا ایوننگ وائل سٹنگ اور ریڈنگ آور بیفور بیڈ ٹائم. وہ شام کو جب ہم بچے کو کہتے ہیں کتاب نکالو تو اسے نیند آ جاتی ہے پڑھنے کے وقت, وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتا سونے سے ان دا ایوننگ, شام کے وقت, وائل سٹنگ جب بیٹھتا ہے, ریڈنگ جب پڑھتا ہے, ریڈنگ آور یعنی پڑھنے کا اس کا جب ٹائم ہوتا ہے, بیفور بیڈ ٹائم, چارپائی پہ جانے سے ابھی پہلے کا جو ٹائم ہے, یہ شام کی بات کر رہے ہیں. اینڈ اویکس ایٹ 3 or 4 AM, اور مزے کی بات کہ اس کو پھر جاگ کس وقت آتی ہے, 3 یا 4 بجے, اس وقت وہ جاگ جاتا ہے. فالز انٹو ڈریمی سلیپ ایٹ دی ڈے بریک, اور پھر جب جاگنے کا ٹائم ہے تو اس وقت پھر اسے ایسی نیند آتی ہے کہ جیسے بالکل لمبی تان کے سوئے ہو. فرام وچ ہی از ہارڈ ٹو اروز, اور اس میں سے بڑی مشکل سے جاگتا ہے. اکثر بچے کو جگائیں تو مائیں جگاتی ہیں, وہ پھر بھی سو جاتا ہے, وہ جاگتے ہی نہیں, 2-3 دفعہ یا اسے اٹھا کے لانا پڑتا ہے. اینڈ دین فیلز ٹائرڈ اینڈ ویک, اس پھر جب جگاتے ہیں تو وہ 5-10 منٹ تو اس کی سستی نہیں اترتی, وہ تھکا ہوا ہوتا ہے. ریورس آف پلسلہ, پلسلہ کے ریورس ہے. پلسلہ کی کہانی اتنی ریورس ہے کہ پلسلہ کے مریض کو شام کو جلدی نیند نہیں آتی بلکہ لیٹ تک جاگتا رہتا ہے. صبح والی کہانی دونوں کی ایک جیسی ہے, لیکن رات کو پلسلہ کا مریض لیٹ ہوتا ہے, جاگتا رہتا ہے, اسے نیند نہیں آتی, اس لیے ریورس آف نکس. کیٹا, سنفل آف انفنٹس, نزلہ زکام کی بات کر رہے ہیں. سنفل آف انفنٹس, بچوں کا ناک بند ہو جانا, سو سو کی آواز آنا. کورائزا, ڈرائی ایٹ نائٹ, رات کو خشک, فلوئڈ بائی دا ڈے, اور دن کو بہنے والا. یہ چیز ریفرنس میں آپ کو بتائی گئی تھی, پڑھی تھی ہم نے لائکوپوڈیم میں. ریفرنس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو نکس کا ہے سنفلس, اس میں کیا ہے کہ دن کو بہنے والا اور رات کو خشک نزلہ زکام, اور ناک بند ہوتا ہے. امونیم کارب اور سمبیوکس نگرا میں بھی کام کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ امونیم کارب ہم نے پڑھا تھا کہ اسٹاپنگ آف دا نوز موسٹلی ایٹ نائٹ, زیادہ تر رات کے وقت ناک کا بند ہو جانا, اور یہ ڈفتیریا کی علامت ہے. تو بچہ لازمن منہ سے سانس لے گا, ناک سے سانس نہیں لے سکتا. اب سمبیوکس نگرا, سمبیوکس نگرا میں بھی سنفل ہے, وہاں پہ سنفل نہیں ہے, سنفل لفظ ہے. یہاں سنفل ہے, وہاں سنفل ہے. سنفل کہتے ہیں کہ بار بار ناک کھینچنا, ایسے ناک پیچھے کھینچے گا, وہ اس میں بھی خشک ہے, ناک بالکل بند ہو جاتا ہے کہ بچہ سانس لے ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ پھر پرابلم کرتا ہے اس کے دودھ پینے میں بھی, سانس لینے میں, یا کھانا کھانے میں بھی. وہ بچہ منہ, جب چھوٹا اگر بچہ ہے تو ماں کا دودھ پی گا تو وہ دودھ چھوڑ دے گا. کہتا جی کورائزا ڈے اینڈ نائٹ. اچھا پھر آگے کہتا ہے جی اس کا کورائزا بڑھ جاتا ہے ان وارم روم, گرم کمرے میں, اور آرام آتا ہے ان کولڈ ایئر, ٹھنڈی ہوا. حالانکہ نزلہ زکام کو ٹھنڈی ہوا میں کدھر آرام آتا ہے, لیکن اس کو ٹھنڈی ہوا میں سکون آتا ہے. فرام سٹنگ ان کولڈ پلیسز آن اسٹون اسٹیپس, اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس سے ٹھنڈی جگہ بیٹھنے سے یا کولڈ اسٹیپ پہ, جیسے آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ بیڈ افیکٹس سٹنگ آن دا اسٹون ان وارم ویدر, تو یہ اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں نیچے کہ کیٹا اگر ہو اس وجہ سے تو بھی یہ دوائی آئے گی, یعنی ان بیڈ افیکٹس میں نزلہ زکام یا کیٹا شامل ہے. آگے کہتا ہے جی ایرکٹیشن, یعنی ڈکار وغیرہ آنا, کب, کیسے, کس طرح, یعنی سور, کھٹے, بٹر, کڑوے. ایک علامت, سیمی کالن, ناسیا اینڈ ویمیٹنگ, متلی ہونا اور الٹی آنا. ایوری مارننگ, ہر صبح, ود ڈپریشن آف اسپرٹس, یعنی ڈپریشن آف اسپرٹس کہتے ہیں کہ جس چیز نے آپ کی روح کو ڈسٹرب کیا ہو, اداسی بھی ہو, گہرا غم ہو, بے چینی ہو, بے بسی ہو, اس قسم کی ڈپریشن ہو.
डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स, अरे मतलब वो डकार आप है ना इस तरह की वो कंडीशन तारी कर रहे हैं। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद अगर डकार, अब कहता है नासिया। अब अगली हेडिंग है, पहली थी इरिटेशन डकार, दूसरी हेडिंग है नासिया, यानी मतली आती है कब, कांस्टेंट लगातार होती है, लेकिन इपिका की उल्टी आने के बाद भी मतली रहती है, खत्म बिल्कुल नहीं होती। ये कह रहा है कि कांस्टेंट नासिया। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद मतली होती है। इन मॉर्निंग, सुबह के वक्त होती है। फ्रॉम स्मोकिंग, सिगरेट पीने से होती है। अब खास बात ये आ गई जो उसमें अलामत असल में ज़हन में रखने वाली है, फील्स इफ आई कुड ओनली वोमिट आई वुड बी सो मच बेटर। वो सोचता है कि अगर मैं उल्टी कर दूं तो मुझे आराम आ जाएगा, यानी मुझे उल्टी आएगी तो ही आराम आएगा। दैट इज नट्स। अब आगे हेडिंग है स्टमक की, मैदे की। प्रेशर एन आवर और टू आफ्टर ईटिंग फ्रॉम स्टोन, उसे ऐसा लगता है कि खाने या 1 या 2 घंटे के बाद जैसे कि मैदे में कोई पत्थर रखा हुआ है, खाने के 1 या 2 घंटे बाद। अब आगे है जी इमीडिएट आफ्टर, खाने के फौरन बाद अगर ऐसे होता है तो फिर कौन सी दवाई है, काली बाइक्रोमियम और नक्स मैस्केटा। लेकिन थोड़ा डिफरेंस है कि खाने के फौरन बाद अगर गैस की अलामतें बनती हैं तो काली बाइक्रोमियम आएगी, खाने के फौरन बाद। मतलब यहाँ जो नुक्ता है वो नुक्ता ये नहीं है कि पत्थर खाने के 2 घंटे बाद बने, नुक्ता ये है कि खाने के 2 घंटे बाद तबीयत खराब हो। बात समझ गए? तो यहाँ खाने के 2 घंटे बाद अगर गैस की अलामतें बने तो काली बाइक्रोमियम आएगी। काली बाइक्रोमियम मोस्टली आती है कि जब राउंड अल्सर हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है, और खाने के फौरन बाद अगर गैस का मसला बन जाए तो भी वो काम करती है। और जो नक्स मैस्केटा है वो अगर खाने के फौरन बाद दर्द हो, बेचैनी हो मैदे में, तो उस सूरत में फिर आपकी नक्स मैस्केटा काम करती है। दर्द, बेचैनी, गैस का मसला और पत्थर की सूजन, तीनों अलग अलग बातें, अलग अलग दवाएं। पायरोसिस, पायरोसिस मतलब सीने में जलन वगैरह को कहते हैं। टाइटनेस, यानी कि टाइटनेस हो जाना छाती वगैरह में। मस्ट लूजन कला, तो लाजमी को क्या करेगा, वो ढीला करेगा या करेगी। कांट यूज द माइंड फॉर 2 और 3 आवर्स आफ्टर मील, वो 2 या 3 घंटे खाना खाने के बाद तो अपने दिमाग ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। डॉक्टर साहब खाने तो बाद मेरे को कोई समझ नहीं 2-3 घंटे तक, इट इज नॉट समीका। स्लीपी आफ्टर डिनर, शाम के खाने के बाद उसे नींद आने लग जाती है, बैठे हुए सोए हुए होगा। फ्रॉम एंग्जाइटी, मैदे का मसला बने किस वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, यानी कि एंग्जाइटी ले रहे हैं, किसी भी चीज की एंग्जाइटी हो सकती है। वरी, परेशानी की वजह से। ब्रेंडी, कॉफी पीने की वजह से, ब्रेंडी पीने की वजह से, ड्रग्स लेने की वजह से, नाइट वाचिंग की वजह से। अब देखें, ड्रग्स लेने से भी मैदे का मसला बने तो हमारी दवाई आती है, इसलिए वो पिछली बार हमने मसला पढ़ा कि बैड इफेक्ट किस किस चीज के। नाइट वाचिंग की वजह से ज्यादा, नाइट वाचिंग में ये आता है, नाइट वाचिंग में घूमना ज्यादा दोस्तों के साथ, खाना पीने करना, शराब पीना, लेट नाइट आना, क्योंकि आज की ये मतलब ये लग्जरी लाइफ आप इसे कह सकते हैं, उस तरह की। हाई लिविंग, आगे आ गया हाई लिविंग, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड जहां पे आप हो, उस सूरत में नाइट वाचिंग है तो ये आएगी। इस सूरत में अगर मरीज के साथ ज्यादा टाइम गुजार रही है तो उसमें आपकी एसिड नाइट्रिक बनती है, उधर भी नाइट वाचिंग ही है, लेकिन वो अपना आप दे रही है, कुर्बानी दे रही है, उस कंडीशन में जा रही है। इसमें कुर्बानी नहीं दे रही है, इसमें एंजॉय कर रहा है वो। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज विद फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल डिजायर, पाखाना कब्ज हो विद फ्रीक्वेंट, बार बार आए, नामुकम्मल ख्वाहिश हो, पासिंग स्मॉल क्वांटिटी, फिर पाखाना थोड़ी मिकदार में निकले। अब समझने वाली बात अहम यहाँ है, इन अपर एब्डोमेन इग्नेशिया वेरिट्रम एल्बम, पेट के ऊपर वाले हिस्से में, पेट के ऊपर वाले में से अपर एब्डोमेन में अगर महसूस हो कि पाखाना अभी आया है, मतलब ये फीलिंग्स पेट के ऊपर वाले हिस्से में हो, तो आपकी मेडिसिन बनती है इग्नेशिया। अब पेट का ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पूरा है, ये सारा। अब ये एपिगास्ट्रियम है, नाभ से जो ऊपर वाला देखा, ये एपिगास्ट्रियम है। अगर एपिगास्ट्रियम में महसूस हो पाखाना तो फिर दवाई वेरिट्रम एल्बम आएगी। अपर एब्डोमेन में वेरिट्रम एल्बम और छाती ये सारा शामिल है। वेरिट्रम एल्बम में वो हाथ लगा के बताएगा कि सब कितने महसूस हो रहा मेरे को, उसकी वर्डिंग अलग होगी। लेकिन अगर वही फीलिंग रेक्टम में हो, रेक्टम यानी कि तकरीबन आया हुआ है, लगता है आया हुआ है पखाना, लेकिन जाता हूं तो नामुकम्मल आता है, तो वो रेक्टम है। रेक्टम में फीलिंग हो तो नक्स, एपिगास्ट्रम में फीलिंग हो तो वेरिट्रम एल्बम, और अपर एब्डोमेन में हो तो आपकी इग्नेशिया बने। बात समझ आ गई? अब
सेंसेशन एज इफ नॉट फिनिश्ड, उसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे अभी तक पखाना खत्म नहीं हुआ, अभी तक और आया है। तो ये रेक्टम की फीलिंग है, इसलिए ऐसे फील होता है। फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर स्टूल, लगातार पखाना करने की ख्वाहिश। एंक्शियस इनएफेक्चुअल, फिक्रमंद होता है, नामुकम्मल होता है। उसे आराम कैसे आता है? ये जो अभी अलामत अभी पढ़ रहे हैं, जो उसको आराम आता है फॉर ए टाइम आफ्टर स्टूल, कि उसे आराम आ जाता है पखाना करने के बाद फॉर ए टाइम, थोड़ी देर के लिए। ये डॉक्टर हेरिंग ने नोट की थी। उसे किंग ऑफ ऑब्जर्वर कहा जाता है होम्योपैथी में, किंग ऑफ ऑब्जर्वर, के वो कमाल के पॉइंट नोट करता था। तो ये उसने नोट की थी कि नक्स अमीका का जो मरीज है उसे पखाना करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम आ जाता है। तो ये आपके बवासीर के मरीजों में अलामत मिलेगी, जिनको हेमोराइड्स होते हैं उनमें, कि पखाना करने को, हाँ जी डॉक्टर साहब थोड़ी देर बस आराम आवे ना, तो नक्स। इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग, सुबह उठते वक्त यानी कि जागने के बाद। आफ्टर मेंटल एक्सर्शन, ज़हनी काम करने के बाद। इनएक्टिव नो डिजायर, यानी पखाना एक्टिव नहीं होता, उसे ख्वाहिश ही कोई नहीं होती, जैसे कि ब्रायूनियम में खुश्क होता है, नो डिजायर होती है। ओपियम में भी ऐसी है, इनएक्टिव है, वीकनेस की वजह से, अंदर इतनी वीकनेस है कि उसे ख्वाहिश ही कोई नहीं होती, आता ही नहीं, या फिर इतनी वीकनेस है कि टोटल लूज हो जाता है, सेंसेशन ही कोई नहीं होती उसको, निकलता रहता है, फ्री हो जाता है बिल्कुल। सल्फर में भी ऐसी है, लेकिन सल्फर में दोनों कंडीशन में अल्टरनेट डायरिया भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है। लेकिन सल्फर के जो कॉन्स्टिपेशन में वैसे लफ्ज याद रखने वाला है, वो लार्ज एंड पेनफुल है, बड़ा होगा पखाना। अब बच्चे का पखाना देखेंगे तो लगेगा कि यार इतना बड़ा पखाना, तो उस बड़े होने पे आप फिर दवाई देंगे, लार्ज एंड पेनफुल। ठीक है जी। फिर आगे कहता है जी अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, अलामत आ गई कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया पर दोनों अगर अल्टरनेट चलते हैं तो उसमें नक्स भी काम करती है, सल्फर भी काम करती है, वेट्रमल्बम भी काम करती है। तो कंडीशन होगी कि आपकी मरीज किस कैटेगरी में आ रहा है। अल्टरनेट में अगर लार्ज और पेनफुल है तो सल्फर पे चले जाएंगे, नामुकम्मल में है तो नक्स पे आ जाएंगे, माथे पे पसीना आ रहा है तो वेट्रमल्बम में चले जाएंगे साथ में, और वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है। इन पर्सन हु हैव टेकन परगेटिव ऑल देयर लाइफ्स, ये उन लोगों की बहुत अच्छी दवाई है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र परगेटिव खाया। तो डॉक्टर साहब मैं अगर लूजी गोली ना गिना तो मेरे को तो कब्ज नहीं ठीक, मैं इस पर होल ना खाऊं ना अगर, ओहो मेरी बड़ी तबीयत खराब हो जाएगी। अब ये वर्डिंग आपने मरीज की पकड़नी है, इन पे मेडिसिन है। मेंसेस, अब मवारी की बात कर आगे। टू अर्ली, बहुत जल्दी हो, परफ्यूज ज्यादा हो, लेट, लास्ट टू लॉन्ग, लंबे दिनों तक रहते हो, एक अलामत। आर कीपिंग ऑन सेवरल डेज लॉन्गर, यानी काफी दिनों तक चलते हैं लगातार, एवरी 2 वीक्स, हर 2 हफ्ते के बाद आ जाते हैं। मेंसेस इरेगुलर हो जब, नेवर एट द राइट टाइम, कभी सही टाइम पे नहीं आए, यानी 4-5 दिन ऊपर या 4-5 दिन पहले। मेंसेस स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन, मेंसेस स्टार्ट होते हैं फिर शुरू हो जाते। और ये आपने सल्फर में पढ़ा था कि सिम्टम्स ठीक होंगी और रिलैप्सिंग अगेन दोबारा, और ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ था लिकोरिया एंड मेंसेस। याद आया किसी को कि नीचे लिखा हुआ था लिकोरिया और मेंसेस, कि वो अगर बार बार आ रहे हैं, ठीक होते हैं, लगता है ठीक हो गया, फिर शुरू हो गए। ड्यूरिंग एंड आफ्टर, मेंसेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर, नहीं ऊपर एक लाइन रह गई है कि आर कीपिंग सेवरल डेज with complaints at onset and remaining after. The menses last too long or keeping on several days longer with complaints at onset and remaining after. यानी कि जब मेंसेस शुरू होते हैं तो उसको कोई अलामात या कोई मसला जो शुरू होता है, वो जब मेंसेस खत्म हो जाते हैं तब भी वो मसला रहता है उसको, यानी अगर उसको पेन है या कोई चक्कर आते हैं या कोई कॉन्स्टिपेशन है या कोई भी और मसला जो मवारी के साथ शुरू होता है, जब भी डेज आते हैं, यानी वो कहेगी कि डॉक्टर साहब मुझे बीमारी आने वाली हो तो ये मसला मुझे हो जाता है, खत्म हो तब भी ये रहता है बल्कि बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपकी नक्स ना सिर्फ मेंस्ट्रुअल सर्कल को बराबर करेगी बल्कि वो जो 7 मसले आ रहे हैं उनको भी ठीक करेगी। यानी एक तो ये होता है ना कि मेंसेस में वो मसला शुरू हुआ, मेंसेस खत्म हुए तो वो बाद में खत्म हो गई, लेकिन नहीं, इसमें नहीं, वो कहता है कि जो स्टार्ट में शुरू होगा खत्म होने के बाद भी वो जारी रहता है। स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन के बाद फिर नीचे लिखा है ड्यूरिंग एंड आफ्टर अग्रेवेशन ऑफ ओल्ड सिम्टम्स, कि मेंसेस के पहले, दौरान में और उसके बाद जो पुरानी अलामत होती हैं वो बढ़ जाती हैं। उसमें आप बवासीर का कोई मसला ले सकते हैं, ब्लीडिंग का इशू ले सकते हैं, लिकोरिया का इशू हो सकता है, जिस्म का दर्द हो सकता है, कोई और कंडीशन हो सकती है, तो उसके बाद और बढ़ जाती है। लेबर
पेन, लेबर पेन में क्या होता है इसका जी, वायलेंट शदीद होती है, स्पाज्मोडिक दौरे की शक्ल में होती है, causes urging to stool or to urinate, ये लेबर पेन की वजह से इसे यूरिन आ जाता है या स्टूल आ जाता है, जब वो जोर लगाती है तो लेबर पेन अग्रवेट होता है इन बैक, यानी कमर में दर्द होता है उससे, प्रेफर वार्म रूम, और वो प्रेफर करती है कि कमरा गर्म हो, प्रेफर वार्म। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया स्पेशली अम्बिलिकल, यानी नाव के साथ आपकी जो हर्नी है, जो ट्विस्ट हो जाती है स्ट्रैंगुलेटेड, उनकी सबसे बड़ी मेडिसिन है, मैं ऑलरेडी पहले 1-2 लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि नाव के साथ वाली स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में सबसे पहली मेडिसिन है, बशर्ते के वो दबाने से पीछे चली जाए। तो एकोनाइट और नॉक्स आप अल्टरनेट दे सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड की अगर हर्निया हो, इंजूनियल हो बेशक, तो लेफ्ट साइड की हर्निया की भी 1 में आप नॉक्स की 3 खुराकें दें, बच्चा है तो लाजमन इंशाल्लाह कवर कर जाएगी, ठीक हो जाता है। बैकिच कमर दर्द, मस्ट सिट अप टू टर्न ओवर इन बेड, कि कमर दर्द होता है और वो लाजमन उठ के बैठ जाता है, मस्ट सिट अप, वो लाजमन उठ के बैठ जाता है, टू टर्न ओवर बेड, अपनी करवट बदलने के लिए, यानी लेटे लेटे नक्स का मरीज से करवट नहीं बदल सकता, वो क्या करेगा, पहले उठ के बैठेगा, फिर ऐसे पोजीशन होगा, फिर लेटेगा। आपने अगर किसी मरीज में ये अलामत पकड़ी है तो मोरों का नहीं, जो मर्जी मसला हो नक्स उससे कवर कर देगी, बशर्ते में उसमें ये कंडीशन हो कि डॉक्टर साहब मैं लेटे लेटे करवट ना चेंज कर सकता, पंजाबी में क्या कहते मैं पासा नाम रहा सकता, ठीक है जी। लंबेगो कमर दर्द की बात करें, फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस, यानी कमर दर्द है फ्रॉम सेक्सुअल वीकनेस की वजह से कमर दर्द होना, फ्रॉम मास्टरबेशन, अब वो वीकनेस क्यों हुई, फ्रॉम मास्टरबेशन की वजह से, सेक्सुअल वीकनेस फ्रॉम मास्टरबेशन, बैकेज मास्टरबेशन की वजह से सेक्सुअल वीकनेस, और फिर उसकी वजह से, इन मास्टरबेशन की वजह से 2 मसले हुए, कमर दर्द भी और वीकनेस भी, तो उसमें भी आपकी नक्स बहुत अच्छा काम करती है। अब कहता है जी रिपग्नेंस टू कोल्ड और टू कोल्ड एयर, वो नफरत करता है टू कोल्ड ठंड से और टू कोल्ड एयर या ठंडी हवा से, लेकिन पीछे हमने ये पढ़ा कि इसका जो काटा है उसको आराम आता है जरा ठंड से। रिपग्नेंस टू कोल्ड और टू कोल्ड एयर, ठंड से या ठंडी हवा से नफरत करता है। चिली और एट लीस्ट मूवमेंट, जरा सी हरकत से उसे ठंड लग जाती है। फ्रॉम बीइंग अनकवर्ड, जैसे ही वो कोई चीज ऊपर से उतारता है अनकवर्ड होता है। मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर, अब ये बुखार की इसकी खास अलामत है कि अगर उसको बुखार है तो बुखार की कोई भी स्टेज हो, कितना ही टेम्परेचर हो, 102 हो, 3 हो, 99 हो, 100 हो, जितना भी हो, वो कपड़ा नहीं उतारेगा ऊपर से। मस्ट बी कवर इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर, ये जनरल विल कवर। चिल, हीट एंड स्वेट, सर्दी, गर्मी और पसीना तीनों होंगे, चिल, हीट और स्वेट, या यानी चिल एंड हीट यानी गर्मी और सर्दी या पसीना, या भी हो सकता है, यानी उसके साथ भी हो सकता है, उसके अलावा भी। फीवर, अब बुखार के साथ क्या है जी, आगे कॉलन है, ग्रेट हीट बहुत ज्यादा गर्मी, वोल बॉडी बर्निंग हार्ट, पूरी बॉडी जो है ना बर्निंग हार्ट होगी, यानी शदीद किस्म की जलन के साथ, बर्निंग हार्ट जैसे कोई चीज जल रही है इस तरह गर्म, वो जलन से मुराद ये नहीं कोई जगह जल रही है, बर्निंग हार्ट मतलब सही गर्म। एकोनाइट में हमने ड्राई हार्ट पढ़ा था, ठीक है जी। फेस रेड एंड हॉट, चेहरा सुर्ख और गर्मी, ये बेलाडोना है। तो मैंने आपको शायद किसी लेक्चर में एकोनाइट में बताया था मेरे ख्याल में कि जो नक्स है उसमें दोनों का कम्बो है, कि बर्निंग हॉट है, फेस रेड एंड हॉट है। तो बेलाडोना में गर्मी और सुर्खी है, जबकि उसमें ड्राई और हॉट है एकोनाइट में। येट पेशेंट कांट मूव और अनकवर विदाउट बीइंग चिली, मरीज हरकत नहीं कर सकता अनकवर होकर क्योंकि उसे सर्दी लग जाती है। रिलेशनशिप इसका है जी सल्फर के साथ इन नियरली ऑल डिजीज, तकरीबन तमाम बीमारियां इसका रिलेशनशिप है सल्फर के साथ। इनिमी काल है किसके जी, जिंक के, जिंक के ये मुतजाद है, ये मुतजाद भी याद रखा करें, उनके साथ नहीं देनी है। मस्ट नॉट बी यूज बिफोर आफ्टर, पहले या बाद में जिंक के साथ नक्स नहीं देनी, ये मुतजाद है इसके। फॉलोज वेल, ये अच्छा काम करती है आफ्टर किसके, आर्सेनिक के, पिकाक के, फास्फोरस के, सीपिया के, सल्फर के। इज फॉलोड बाई, इसकी पैरवी अच्छी करती हैं, ब्रायूनिया, पल्सिल और सल्फर।
Nux should be given on retiring, or what is better, several hours before going to bed. It acts best during the repose of mind. یعنی آپ کے سونے سے پہلے 2 سے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے پہلے آپ دیں تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. یعنی اگر شام کو آپ سونے سے 3 گھنٹے پہلے مریض کو دیں تو اس کے ریزلٹس اور زیادہ بہتر اور زیادہ اچھے ہوں گے. ایگراویشن اس کی کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت ویکنگ ایٹ 4 AM, یعنی 4 بجے جاگ جاتا ہے مریض. مینٹل ایگزرشن ذہنی کام کرنے سے ہوتی ہے. آفٹر ایٹنگ اور اوور ایٹنگ, کھانے سے یا زیادہ کھانے سے, اس کا مطلب مڑ جاتا ہے. ٹچ سے بڑھتا ہے, نائز سے بڑھتا ہے, شور غصے سے, اسپائسیز, نارکوٹکس, ڈرائی ویدر, اسپائسی چیزیں کھانے سے, نارکوٹکس یعنی کہ یہ میڈیسن وغیرہ کھانے سے, ڈرائی ویدر خشک موسم میں, ان کولڈ ایئر ٹھنڈی ہوا میں. ایمیلیوریشن اسے آرام آتا ہے کس سے؟ ان ایوننگ, شام کے وقت. وائل ایٹ ریسٹ, جب وہ آرام کر رہا ہوتا ہے. لائنگ ڈاؤن, نیچے لیٹنے سے, لائنگ ڈاؤن لیٹنے سے اسے آرام آتا ہے. اینڈ ان ڈیمپ ویٹ ویدر, ڈیمپ جہاں نمی ہو, ڈیمپ ویٹ گیلا موسم. کاسٹیکم میں بھی ڈرائی ڈیمپ مطلب ڈیمپ ویدر ہے, لیکن وہ جرنل میں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی, یہ ہے جناب آپ کی نقص امیکا.